निर्देश दिते गए कि 2 बजे तक अफसर ड्यूटी ज्वाइन करन, ड्यूटी ते ना आने वाले अफसर सस्पेंड कर दिते जाएंगे। इस वेले दी वड्डी खबर पीसीएस अफसरां दे वल्लों हड़ताल की गई है, छुट्टी ते चले गए, एक हफ्ते की छुट्टी ते जो आरटीए नरेंद्र धालीवाल ते कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ स्ट्राइक है। मीटिंग हुई लेकिन मीटिंग बेसिट्टा रही। उस तो बाद हुण सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार दे वल्लों निर्देश दिते गए कि अज 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन कर लो, नहीं तो सस्पेंड कर दिता जाएगा। ਜਿਹੜੇ अफसर ड्यूटी ते नहीं पहुंचते उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। सरकार ने निर्देश किए ने। पीसीएस अफसरां दी हड़ताल इस वेले जारी है। एक हफ्ते तक पीसीएस अफसर छुट्टी ते चले गए ने। आरटीए नरेंद्र धालीवाल ते लुधियाना दे विच जो कार्रवाई हुई है, उन्हां दी गिरफ्तारी हुई है रिश्वत के इल्जामां दे तहत। उस कार्रवाई का पीसीएस अफसर विरोध कर रहे हैं, तो उस सब नूं लैके हड़ताल नूं लैके लोकां नूं भारी दिक्कत का सामना करना पै रहा है। तो इस विचाले सरकार ने वड्डा ऐलान किया है। पीसीएस अफसरां दी हड़ताल ते सरकार दी सख्ती नजर आ रही है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने। पंकज, की कुछ पूरी जानकारी तुहाडे कोल? देखो, पिछले 3-4 दिनों तो पीसीएस अधिकारी जिहड़े ने वो हड़ताल ते ने। एक हफ्ते की उन्होंने हड़ताल जिहड़ी की हुई है और इस वजह करके आम लोग काफी ज्यादा खज्जल खराब हो रहे हैं। पिछले दिनों के विच इन्होंने मुख्यमंत्री के नाल भी तकरीबन 1.5 घंटा मीटिंग की सी और अपनियां गल्लां जिहड़ियां वो रखियां सी। बावजूद इसके जिहड़ा वा पीसीएस अधिकारी लगातार हड़ताल ते रहे और हुण सरकार के वल्लों सख्ती जिहड़ी नजर आ रही है कि आम लोग खज्जल खराब ना होण, आम लोगों को परेशानी ना हो। इस करके सिद्धे आदेश जारी किए हैं कि 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करो। अगर 2 बजे तक तुसीं ड्यूटी नहीं ज्वाइन करते तो तुहानूं फिर सस्पेंड किया जाएगा। ये सख्त आदेश जिहड़े ने वो जारी किए गए हैं सरकार के वल्लों, क्योंकि सरकार इस गल का जिक्र कर रही है कि अगर तुहाडी कोई मंग है मीटिंग करो, लेकिन छुट्टी ते तुसीं जिहड़ा या फिर हड़ताल ते तुसीं जिहड़ा नहीं जा सकते, जिस दे नाल लोग जिहड़े ने खज्जल खराब होण। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री के वलों निर्देश जारी किए गए हैं कि जे अज 2 बजे तक अफसर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते, जिहड़े अफसर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनगे उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। वड्डा ऐलान सरकार के वलों किया गया, वड्डा फैसला लिया गया है। पीसीएस अफसर इस वेले हड़ताल ते ने, छुट्टी ते चले गए, एक हफ्ते की छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो इस सब नूं लैके लोग दफ्तरां दे विच परेशान हो रहे हैं। दफ्तरां दे विच उन्हां दी सुणन वाला कोई नहीं, उन्हां दे काम नहीं हो रहे। तो इस सब दे विचाले लोग खज्जल खराब हो रहे हैं। लेकिन हुण सरकार ने ਇਹ सख्त फैसला लिया है, जे अफसर अज 2 बजे तक ड्यूटी ते नहीं पहुंचते तो उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। सीएम भगवंत मान के वलों हुक्म दिते गए ने, 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन कर लो, नहीं तो सस्पेंड कर दिता जाएगा। पंकज, समझना चाहांगे कि की गलबात हुण तक पीसीएस अफसरां दे नाल हुई है जिहड़े हड़ताल ते चले गए ने, या इसनूं कहिए कि एक हफ्ते की छुट्टी ते चले गए ने, तो सरकार दे वलों हुण तक गलबात की कोशिश हुई है या पीसीएस अफसर इस सब नूं लैके की कुछ कह रहे हैं? देखो, 1.5 घंटा पहला 1.5 घंटा जी मीटिंग चली सी। अज तो 2 दिन पहला मुख्यमंत्री के नाल सैकटरीएट के पीसीएस की और आईएएस अधिकारियों की भी 1.5 घंटा पहले आईएएस अधिकारियों की चली थी। उस तो बाद 1.5 घंटा पीसीएस अधिकारियों की चली थी और मुख्यमंत्री ने एक गल कही सी कि करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी ने करप्शन की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर किसी ने करप्शन नहीं की, अगर तो वो ईमानदारी के नाल काम करे, उसनों कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों असीं देखिया जिस तरीके नाल विजिलेंस ਵੱਲੋਂ एक्शन होया कुछ अधिकारियों के उत्ते, उसनों लैके पीसीएस के अधिकारी जिहड़े ने वो खफा सीगे और इसे वजह करके वो कह रहे थे कि उन्हां दे उत्ते कार्रवाई ना की जाए। जी पंकज, मैं तो रोकना चाहांगी असीं चिट्ठी दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री दे वल्लों जो निर्देश जारी किए गए हैं, उस निर्देशों की तस्वीर असीं दिखा रहे हैं, और चिट्ठी दिखा रहे हैं। चिट्ठी दे विच की लिखा गया? चिट्ठी दे विच लिखा गया कि मेरे नोटिस दे विच गल आई है कि कुछ अफसर ड्यूटी नहीं कर रहे, अपनी स्ट्राइक की जा रही है, उन्होंने वालों धरना या फिर हड़ताल का रूप इसनूं दिता गया है, तो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। वो करप्ट ऑफिसर्स दे अगेंस्ट जो सरकार दे वालों एक्शन लिया जा रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं या उसके खिलाफ ये हड़ताल कर रहे हैं। तो ये मैं साफ कर देना चाहना, इस चिट्ठी दे विच लिखा गया कि मैं साफ कर देना चाहना कि इस सरकार की जीरो टॉलरेंस है करप्शन नूं लैके। ते अजिही जे कोई हड़ताल की जाती है, अजिही कोई छुट्टी दे जाते हैं अफसर, अजिहा कोई धरना लगाया जाता है जो करप्शन नूं लैके इस तरीके नाल है, करप्शन के खिलाफ सरकार एक्शन कर रही है, तो जे उसके खिलाफ हड़ताल की जाती है तो यह ब्लैकमेल है, ये आम ट्विस्टिंग है, यानी कि ब्लैकमेल करने की सरकार नूं कोशिश की जा रही है। तो ये कदे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये निर्देश मुख्यमंत्री दे वल्लों जो जारी किए गए हैं, वो तस्वीर भी असीं दिखा रहे हैं, तो वही मैं जिक्र कर रही है कि की कुछ इन्हां निर्देशों दे विच लिखिया गया है। तो ये
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ जुड़े हुए ने। पंकज, बहुत ही सख्त ਅਸੀਂ कह सकते हैं सख्त लफ्ज मुख्यमंत्री ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ। अगर सरकार ਦੀ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਰਪਟ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जी सरकार लैके आई है करप्शन नूं लैके कि करप्शन किसी भी हालत च बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई सियासी लीडर होवे या फिर कोई भी पॉलिटिशियन तो इलावा कोई भी अफसर होवे। और पिछले दिनों असीं देखिया सीगा कि कुछ अफसरां दे उत्ते एक्शन होया क्योंकि उन्हां दा किस तरीके नाल उन्होंने भ्रष्टाचार किया सीगा, उन्हां दे उत्ते कार्रवाई हुई। उस तो बाद पीसीएस अधिकारी छुट्टी ते चले गए, उन्होंने बचाने की कोशिश दे विच लगे हुए सीगे। और मुख मंत्री दी अज चिट्ठी इस सख्त चेतावनी भी उन्होंने अफसरां नूं लैके है जिहड़े ब्लैकमेल करन दी कोशिश कर रहे हैं या फिर जिहड़े करप्ट लोकां नूं बचाने की कोशिश दे विच लगे हुए ने। उन्हां नूं एक सख्त चेतावनी है कि अगर तुसीं 2 बजे तक ड्यूटी नहीं ज्वाइन करते तो फिर तुहाडे खिलाफ कार्रवाई होएगी। करप्शन किसी भी तरीके दे नाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार नूं ब्लैकमेल करन दी कोशिश ना करो। ये सख्त चेतावनी जिहड़ी है उन्होंने इस तो पहला 1.5 घंटा मुख्यमंत्री मीटिंग की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी ईमानदार अधिकारी के उत्ते कार्रवाई नहीं होएगी, उन्होंने चंगी परफॉर्मेंस के आधार पर चंगा उन्होंने प्रमोशन भी दी जाएगी। लेकिन अगर किसी ने करप्शन की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होएगी, उसनूं बख्शिया नहीं जाएगा। ये भी मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों के कहा सीगा। उस तो बाद असीं देखिया पीसीएस अधिकारी लगातार स्ट्राइक का जिक्र कर रहे थे, स्ट्राइक चल रही है और लोग बड़े खज्जल खराब पंजाब दे विच हुंदे हुए नजर आए ने। और इसे वजह करके चिट्ठी जिहड़ी है मुख्यमंत्री दे वल्लों कड्डी गई है और जिहड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो कितना किते सख्त लफ्ज ने एक बार फिर तो मुख्यमंत्री दे वल्लों की निर्देश जारी किए गए ने। एक बार फिर तो असीं अपने दर्शकों नूं दसना चाहांगे, जो असीं कॉपी भी स्क्रीन दे उत्ते दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री दे वल्लों निर्देश जारी किए गए ने। बहुत ही सख्त लफ्ज वरते गए ने इस हड़ताल नूं लैके या छुट्टी कही है। पीसीएस अफसर आरटीए नरेंद्र धालीवाल ते हुई कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। रिश्वत के इल्जामां दे विच उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है। कल उन्हां नूं न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता गया सी ते इस पूरे मामले ते पीसीएस अफसर 1 हफ्ते की छुट्टी ते चले गए ने। यह भी जिक्रयोग है कि कल जिस वेले अदालत दे विच उन्हां नूं पेशी दे लई लिजाया गया तो उत्थे भी 25 पीसीएस अफसर मौके ते मौजूद सी। तो हुण इस हड़ताल नूं लैके गलबात हुई सरकार दे नाल, लेकिन वो गलबात बेसिट्टा रही है। गलबात दे विच हल नहीं निकलिया। सरकार ने गलबात करने की कोशिश की है। सरकार ने यह भी मंत्रियों दे वल्लों भी ये बयान आया सी कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। करप्शन अगर कोई करता है तो उसकी जांच जरूर होएगी, उस ते कार्रवाई भी होगी, भावें वो कोई मंत्री होवे, साबका मंत्री होवे, विधायक होवे, कोई अफसर होवे, भावें कोई भी होवे, उस ते कार्रवाई जरूर होएगी। तो इस सब नूं लैके हुण मुख्यमंत्री ने सख्त लफ्जां च निर्देश जारी कीते ने कि 2 बजे तक आज अफसर ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी अफसर 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता तो फिर उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाए। 2 बजे तक जे पीसीएस अफसर कोई भी अजिहा पीसीएस अफसर जो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता उसनूं सस्पेंड कर दिता जाएगा। मुख्यमंत्री दे वल्लों ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस दे विच लिखिया गया है कि मेरे नोटिस आया है कि कुछ अफसर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, स्ट्राइक कर रहे हैं। तो स्ट्राइक अजिहे एक्शन के खिलाफ है जो करप्शन के अगेंस्ट एक्शन सरकार ले रही है। करप्ट अधिकारी के उत्ते सरकार के वल्लों जो एक्शन लिया गया है उस एक्शन के खिलाफ स्ट्राइक की जा रही है। तो अजिही जिहड़ी स्ट्राइक है वो इलीगल है, वो ब्लैकमेल है, आर्म ट्विस्टिंग है। सरकार नूं ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। ये मुख्यमंत्री ने लिखा है कि असीं ये साफ कर देना चाहते हैं कि करप्शन के खिलाफ इस सरकार की जीरो टॉलरेंस है। सरकार करप्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अजिहा कोई एक्शन, अजिही कोई हड़ताल, अजिहा कोई धरना जो सरकार दे इस करप्शन के खिलाफ एक्शन के खिलाफ किया जाएगा, सरकार के एक्शन के खिलाफ अजिहा कोई एक्शन होएगा तो फिर उसनूं ब्लैकमेल मन्निया जाएगा। यह ब्लैकमेल है। तो ये मुख्यमंत्री के वल्लों निर्देश जारी किए गए हैं कि इसनूं टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अज जिहड़े सारे अफसर ने वो 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन कर लैण, नहीं तो उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। स्ट्राइक इलीगल है, नजायज तौर पर स्ट्राइक की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये
ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਉਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 25 ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ? देखो अजे तक पीसीएस अधिकारी खुल के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जी इस बाबत नहीं दे रहे, क्योंकि जिस दिन इन्होंने मुख्यमंत्री के नाल भी मीटिंग की थी उस वेले न्यूज़ 18 की टीम उत्थे सीगी, गलबात करने की कोशिश की थी। इन्होंने कहा कि साडी अगवाई जिहड़े ने वो स्पोक्स पर्सन कर रहे हैं, उन्हां नाल गलबात करो। उन्हां नाल गलबात करने की कोशिश की, उन्होंने भी कुछ भी बोलण तो इनकार कर दिता। लेकिन दूजे पासे जिस तरीके नाल पीसीएस अधिकारियों के वल्लों स्ट्राइक चल रही है उसनूं लैके आम लोग काफ़ी ज़्यादा खपा ने, नाराज ने और खज्जल खुराब जो हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके ना आदेश जारी कर दिते, क्योंकि समा भी दिता इन्होंने तकरीबन 4-5 दिनों का कि इस तरीके ना स्ट्राइक ना की जाए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों अगर कोई होर अधिकारी करप्ट होंदा है, करप्शन करता है किसी तरीके की, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई उसनूं बचाने की कोशिश करता है या इस तरीके की स्ट्राइक करता है तो उन्होंने अधिकारियों को भी ये सीधे तौर पर आदेश है कि 2 बजे तक काम पे आ जाओ, अगर काम पे नहीं आए तो फिर तुहानूं सस्पेंड जिहड़ा कर दिता जाएगा। ये पहली बार है कि इस तरीके नाल अधिकारियों के उत्ते मुख्यमंत्री वालों इन्नी सख्ती जिहड़ी है वो वरती गई होवे, क्योंकि हुण तक ये देखा सीगा कि विजिलेंस की टीम लगातार एक्शन लै रही सी, विजिलेंस की टीम वालों कार्रवाई की जा रही थी करप्ट लोगों को लेके। लेकिन हुण मुख्यमंत्री वालों जिहड़ी चिट्ठी नजर आ रही है वो इस गल का इशारा करती है कि अगर कोई करप्शन नूं लैके किते करप्ट हुंदा है या किसी नूं बचाने की कोशिश की जाती है तो उस अधिकारी के उत्ते भी कार्रवाई जिहड़ी है वो होएगी। जी जी, शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी दे लई। तां वड्डा निर्देश मुख मंत्री दे वल्लों सख्त लफ्ज़ां दे विच निर्देश दे दित्ते ने कि इस तरीके दे नाल जे कोई स्ट्राइक कीती जांदी है तो फिर वो ब्लैकमेल मन्निया जाएगा। सरकार नूं तुसीं इस तरीके दे नाल ब्लैकमेल नहीं कर सकदे। जे कोई अफसर करप्ट है, जे किसी दे वल्लों करप्शन कीती जांदी है, भावें वो कोई भी होवे, अफसर होवे, मंत्री होवे, कोई भी होवे, जे तुसीं उसनूं बचाउण दे लई हड़ताल करदे हो, स्ट्राइक करदे हो, धरना प्रदर्शन करदे हो, तां फिर उसनूं ब्लैकमेल मन्निया जाएगा। असीं जीरो टॉलरेंस है साडी करप्शन दे लई। मुख मंत्री ने सख्त शब्दां दे विच निर्देश जारी कीते ने। कहा है कि असीं ये साफ कर देना चाहुंदे हां कि करप्शन दे लई जीरो टॉलरेंस है, भावें कोई भी होवे। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ
ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਲੀਗਲ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਪਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਫਸਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 25 ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਖਤ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਵਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਇਸ਼ੂ
ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰਗਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਡਿਊਟੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਈਵਨ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਦੋਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਚੱਕੇ, ਔਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ। ਤਾਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੁਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜੀ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਖੁਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮਦਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ 14 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲੇਗੀ ਜੀ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਟਰੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਦਾ ਚਲੋ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਗੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੋ, ਬੜਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ
एक्शन लिया जाएगा, इसनूं ब्लैकमेल मन्निया जाएगा, स्ट्राइक इलीगल है, इस तरीके की स्ट्राइक इलीगल है ते सारे ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਕਜ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਪੀਐਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੱਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੀਐਮ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 11:30 11:30 ਵਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ
ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।